Okay, good morning. Today we will discuss the concept Laplace transforms. This module is divided into 3 sections. In the first section, we will study direct transforms of some standard functions. And in the second section, we will discuss the inverse Laplace transform. And in the third section, we will study the applications of Laplace transform. The first section, direct transform. This section is further divided into different units. First, we will study the definitions, basic results, and so on. In the second unit, we will study the linearity property of Laplace transform. And in the third section, we will study the shifting property. In the fourth unit, we will study multiplication by t raised to n. In the next section, we will study the division by t or division by t square and so on. In the next section, we will study the Laplace transform of integrals. Then we will study the evaluation of integrals using Laplace transform. Then we will study the unit step function and the second shifting property. And finally, we will study the Dirac delta function and its transforms. Okay, first we will start the definition of Laplace transforms and some basic results. So let f of t be a function of t defined for all positive values of t. Then the Laplace transform f of t denoted by L of f of t is defined by integral 0 to infinity f of t into e raised to minus st into dt, provided the integral exists. Where S is called the parameter of the Laplace transform, which may be a real number or a complex number. So this is the definition of Laplace transform. രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് ടിയെ ഇ റേസ്റ്റ് മൈനസ് എസ് ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഒന്നുകൂടെയും പറയാം, എഫ് ഓഫ് ടിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോം കാണാൻ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ടിയെ ഇ റേസ്റ്റ് മൈനസ് എസ് ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എഫ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ്റ്റ് മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി വിത്തിൻ ദി ലിമിറ്റ്സ് ഫ്രം 0 to infinity. This is the definition of Laplace transform of f of t. നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, what is the Laplace transform of 1? What is the Laplace transform of the function f of t is equal to 1? ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് 1 നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എഫ് ഓഫ് ടിയെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക with respect to t. So what is integral of, we know the standard result, what is integral of e raised to a t dt? One of the standard results, this is e raised to a t divided by a. So here a is equal to minus s. So we can integrate this integral of e raised to minus st is e raised to minus st divided by minus s within the limits from 0 to infinity, which is equal to common denominator is minus s. Now apply the upper limit, put t is equal to infinity. This is e raised to minus s into infinity, that is e raised to minus infinity. Minus, put t is equal to 0, the lower limit. You will get e raised to minus s into 0, that is e raised to 0.
Now we know that standard results e raised to minus infinity is equal to 0 and e raised to 0 is equal to 1. Some standard results. So apply this result, you will get 0 minus 1 divided by minus s, which is equal to 1 by s. So Laplace transform of 1 is equal to 1 by s. This is one of the basic results. Now next we will find the transform of Laplace transform of e raised to at. Laplace transform of f of t is equal to e raised to at. എങ്ങനെയാണ് f of t is equal to e raised to at യുടെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക? ആദ്യമേ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് e raised to at യെ f of t യെ e raised to minus st കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ integrate ചെയ്യുക with respect to t within the limits from 0 to infinity. Now this is equal to integral 0 to infinity. നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡെക്സ് റൂൾ ഉണ്ട്. p raised to m into p raised to n എന്ന് പറയുന്നത് p raised to m plus n ആണ്. ഇൻഡെക്സ് റൂൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് e raised to at into e raised to minus st യെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ എമ്മിന് പകരം എ ടിയും എന്നിന് പകരം മൈനസ് എസ്റ്റിയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു എ ടി മൈനസ് എസ് ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ക്യാൻ ടേക്ക് ടി ഔട്ട്സൈഡ് ഓർ മൈനസ് ടി ഔട്ട്സൈഡ് ഫ്രം ദിസ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ടി. So you can replace e raised to at into e raised to minus st by this term e raised to minus of s minus a into t. So this is e raised to minus of s minus a into t dt, which is equal to, now you can again apply this result, Laplace integral of e raised to at dt is equal to e raised to at divided by the coefficient of t, that is a. So here a is equal to minus of s minus a. So this is e raised to minus of s minus a into t divided by minus of s minus a within the limits from 0 to infinity. Now apply the upper and lower limits. We will get, when t is replaced by infinity, you will get e raised to minus of s minus a into infinity, that is e raised to minus infinity, minus when t is replaced by 0, you will get e raised to 0. We know that e raised to minus infinity is equal to 0 and e raised to 0 is equal to 1. So substituting, then simplifying, you will get the Laplace transform of e raised to at is 1 by s minus a. So Laplace transform of e raised to at is equal to 1 by s minus a. So from this result we can write the Laplace transform of e raised to minus at. എങ്ങനെയാണ് e raised to minus at യുടെ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇവിടെ എക്ക് പകരം മൈനസ് എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you just replace a by minus a, you will get the transform of e raised to minus at. So that is e raised to 1 by s minus എക്ക് പകരം മൈനസ് എ കൊടുക്കുക, മൈനസ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് ഓഫ് 1 by s plus a. This is the Laplace transform of this is the Laplace transform of e raised to minus at. Okay, similarly we can derive the Laplace transform of t raised to n. Laplace transform of t raised to n is equal to, using this definition, we can prove that Laplace transform of t raised to n is n factorial divided by s raised to n plus 1 if n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. up to infinity. If n is not an integer, this is gamma n plus 1 divided by s raised to n plus 1, where n is greater than minus 1. n ഒരു ഇൻറ്റിജർ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് t raised to n ട്രാൻസ്ഫോം കാണാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോർമുല ഇതാണ്, gamma n plus 1 divided by s raised to n plus 1. Similarly, Laplace transform of sin at is equal to, ഇവിടെ f of t ക്ക് പകരം sin at കൊടുക്കുക, integration 0 to infinity sin at into e raised to minus st dt ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ a divided by s square plus a square എന്നാണ്. Laplace transform of cos at
കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻസ് സൈൻ എച്ച് എ ടി. സൈൻ എ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ സൈൻ എച്ച് എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ്. അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. ഹൈപ്പർബോളിക് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത്. സൈൻ എച്ച് എ ടി. അതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്നാണ്. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് കോസ് എച്ച് എ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Laplace transform of 1 is equal to 1 by s. Laplace transform of e raised to at is equal to 1 by s minus a. 7 റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ബേസിക് റിസൾട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. 7 റിസൾട്ട്സും നമ്മൾ വളരെ തറമായിട്ട് പഠിക്കുക. ഈ 7 റിസൾട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫോം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഈ 7 ട്രാൻസ്ഫോംസിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റു ചില ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണുവാൻ സാധിക്കും. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സൈൻ 3t എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ബേസിക് റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ട്. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സൈൻ എ ടി എന്നുള്ളത് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സൈൻ 3tയുടെ വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്ക് പകരം 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സൈൻ 3t is equal to just replace a by 3. You will get 3 divided by a square plus 3 square, which is equal to 3 divided by a square plus 9. This is the Laplace transform of sin 3t. മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് t മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ ക്യൂബ്. ഇതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സോറി, അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി റേസ് ടു 7 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി റേസ് ടു n ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ s റേസ് ടു n പ്ലസ് 1. ഇവിടെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി റേസ് ടു 7 കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ n-ന് പകരം 7 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പുട്ട് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7. You will get Laplace transform of t raised to 7 is equal to 7 factorial divided by s raised to 7 plus 1, which is equal to 7 factorial divided by s raised to 8. This is the Laplace transform of t raised to 7. മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. Laplace transform of t raised to 3 by 2, which is equal to കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി റേസ് ടു n ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ s റേസ് ടു n പ്ലസ് 1 ആണ്. പക്ഷേ ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ n ഒരു നോൺ സീറോ ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം, നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം. n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0യോ 1ഓ 2ഓ 3 അങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ റിസൾട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി റേസ് ടു n കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. n ഇൻറ്റിജേഴ്സ് അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ n is equal to 1/2ഓ 3/2ഓ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട റിസൾട്ട് ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റിസൾട്ടാണ് ഗാമ n പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ s റേസ് ടു n പ്ലസ് 1. ഇത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഗാമ n പ്ലസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ n പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ s റേസ് ടു n പ്ലസ് 1. ഇവിടെ നമുക്ക് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി റേസ് ടു 3/2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. n-ന് പകരം കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ 3/2 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ 3/2 പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ s റേസ് ടു 3/2 പ്ലസ് 1, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ 3/2 പ്ലസ് 1. ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്. ഗാമ ഓഫ് n പ്ലസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ n ഇൻറ്റു ഗാമ n, n ഇൻറ്റു ഗാമ n. ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗാമ 3/2 പ്ലസ് 1 വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് n by 3/2.
This is 3 by 2 into gamma 3 by 2, which is equal to 3 by 2 into gamma 3 by 2 ന്റെ വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ 3 by 2 നെ നമുക്ക് 1 by 2 plus 1 എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. Gamma 3 by 2 is equal to gamma 1 by 2 plus 1. Again use this result. If you replace n by 1 by 2, you will get gamma 1 by 2 plus 1 is equal to, use this result, 1 by 2 into gamma 1 by 2. So this is equal to 3 by 2 into 1 by 2 into gamma 1 by 2, its value is square root of pi. Result ആണ് gamma 1 by 2 is equal to square root of pi. Gamma ആണ് square root അല്ല. Gamma of 1 by 2 is equal to square root of gamma, square root of pi. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഗാമ അല്ല. ഇതാണ് ഗാമ 3 by 2 plus 1 ന്റെ വാല്യൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 by 4 into square root of pi divided by s raised to 3 by 2 plus 1 is 5 by 2. This is the value of Laplace transform of t raised to 3 by 2. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. Linearity property of Laplace transform. അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്: ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ജി ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ജി ഓഫ് ടി. അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് ജി ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി minus Laplace transform of g of t. Laplace transform of c into f of t is equal to c into Laplace transform of f of t. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കുക. എഫ് ഓഫ് ടിയും ജി ഓഫ് ടിയും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എങ്കിൽ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ജി ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ plus Laplace transform of the second function. Inverse Laplace transform of sum of two functions is equal to sum of their Laplace transforms. Similarly, differences. Laplace transform of f of t minus g of t. f of t g of t ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. f of t minus g of t അതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക. തേർഡ് വൺ, സി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഒരു ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ടേക്ക് സി ഔട്ട്സൈഡ്, സി ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എഫ് ഓഫ് ടി. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് വിളിക്കുക. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 2-3 പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. Laplace transform of cos AT plus B. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ ബേസിക് റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റിസൾട്ട്സ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് കോസ് എ ടി അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എ ടി, കോസ് എച്ച് എ ടി, സൈൻ എച്ച് എ ടി എന്നൊക്കെയാണ്. അവിടെ കോസ് എ ടി പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളൊരു ടേം ഒന്നുമില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടേം ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് കോസ് എ ടി പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും റിസൾട്ട്സോ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോസ് എ ടി പ്ലസ് ബിയുടെ എക്സ്പാൻഷനാണ്. നമുക്ക് കോസ് എ പ്ലസ് ബിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ അറിയാം, ഒരു ട്രിഗ്ണോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. കോസ് എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി. ഒരു ട്രിഗ്ണോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. കോസ് എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോസ് എ ടി പ്ലസ് ബിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പുട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ടി ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ബി.
So a plus b becomes at plus b. So this is equal to cos at plus b is equal to cos a. Aക്ക് പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് at ആണ്, സ്മോൾ ലെറ്റർ at ആണ്. Cos at ഇൻറ്റു cos b. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ആണ്, cos b മൈനസ് സൈൻ എ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ അതിൻ്റെ കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ സ്മോൾ ലെറ്റർ at ആണ്, സൈൻ at ഇൻറ്റു സൈൻ ബി, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബിയുടെ വാല്യൂ സ്മോൾ ബി ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് cos at പ്ലസ് ബിയുടെ എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് cos at പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, രണ്ട് സൈഡിലും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് cos at ഇൻറ്റു cos b മൈനസ് സൈൻ at ഇൻറ്റു സൈൻ b. നമുക്കറിയാം cos at യും സൈൻ at യും ആണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. cos b അതിൻ്റെ അകത്ത് ടി ഇല്ല, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ടി ആണ്, അതുകൊണ്ട് cos b ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കരുതാം. സൈൻ ബിയും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ടി. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് cos at ഇൻറ്റു cos b മൈനസ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സൈൻ at ഇൻറ്റു sin b, which is equal to, again we can take this constant term to the outside of this Laplace symbol. So cos b into Laplace transform of cos at minus here sin b, it's a constant term. So take this constant term outside the Laplacian operator. So sin b into Laplace transform of sin at. Now you can apply the standard results, basic results. We know that Laplace transform of cos at is equal to s divided by s square plus a square, and Laplace transform of sin at is equal to a divided by s square plus a square. So this is equal to s divided by s square plus a square minus sin b into a divided by s square plus b square. This is the answer. Laplace transform of cos at plus b. ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈൻ at പ്ലസ് ബിയുടെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ at പ്ലസ് ബി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മൂന്നാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി ദി ഹോൾ ക്യൂബ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക? ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി ദി ഹോൾ ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. വി നോ ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി എ മൈനസ് ബി ദി ഹോൾ ക്യൂബ്. എ മൈനസ് ബി ദി ഹോൾ ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂബ് മൈനസ് 3a സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് 3ab സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ക്യൂബ്. ഇതാണ് എ മൈനസ് ബി ദി ഹോൾ ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് വേണ്ടത് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി ദി ഹോൾ ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് എ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ആൻഡ് ബി ബൈ ടി. എക്ക് പകരം ടി സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക, ബിക്ക് പകരം ടിയും കൊടുത്താൽ എ മൈനസ് ബി ദി ഹോൾ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി ദി ഹോൾ ക്യൂബ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ്. എ ക്യൂബ് ഈസ് ടി സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് 3 into a square, but a is t square, so t square the whole square into b. B is t plus 3 into a. A is equal to t square into b square. B is t minus b cube. Now simplify ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻഡെക്സ് റൂൾ പഠിച്ചിരുന്നു. p raised to m the whole raised to n is equal to p raised to m into n. So t square the whole cube is equal to, according to this index rule, this is t raised to 2 into 3 is equal to t raised to 6. So this is t raised to 6 minus 3 into t raised to 2 the whole square, that is t raised to 4 into t plus 3 into t square minus t cube, which is equal to t raised to 6 minus, again we have the index rule, p raised to m into p raised to n is equal to p raised to m plus n. Using this result, we can simplify this term. This is 3 into
t raised to 4 plus 1. This is t raised to 1. So t raised to 5 plus 3 into t raised to 2 plus 2 minus t cube. Now taking Laplace transforms on both sides, Laplace transform of t square minus t the whole cube is equal to Laplace transform of t raised to 6 minus 3 t raised to 5 plus 3 t raised to 4 minus t cube. Apply the linearity property. You will get Laplace transform of t raised to 6 minus 3 into Laplace transform of t raised to 5 plus 3 into Laplace transform of t raised to 4 minus Laplace transform of t cube, which is equal to, now apply the basic results. Laplace transform of t raised to n is equal to n factorial divided by s raised to n plus 1. Here's this result. Laplace transform of t raised to n is equal to n factorial divided by s raised to n plus 1. So here n is equal to 6. So Laplace transform of t raised to 6 is 6 factorial divided by s raised to 6 plus 1 minus 3 into Laplace transform of t raised to 5. Just replace n by 5. You will get 5 factorial divided by s raised to 5 plus 1 plus 3 into Laplace transform of t raised to 4. Replace n by 4. You will get 4 factorial divided by s raised to 4 plus 1 minus Laplace transform of t cube, that is 3 factorial divided by s raised to 3 plus 1. This is the Laplace transform of t square minus t the whole cube. മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. Find the Laplace transform of sin 2t into sin 3t. നമ്മൾ ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് Laplace transform f of t plus or minus g of t is equal to Laplace transform of f of t into plus Laplace transform of g of t എന്നാണ്. ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി സം ഓർ ഡിഫറൻസസിന് മാത്രമേ ബാധകമുള്ളൂ. Laplace transform of f of t into g of t is not equal to Laplace transform of f of t into Laplace transform of g of t. പ്രോഡക്റ്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൂ. സം കാണാനാണെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് കാണാനാണെങ്കിൽ ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൂ. പ്രോഡക്റ്റിന് ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം സൈൻ 2t ഇൻറ്റു സൈൻ 3t എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സൈൻ 2t ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് സൈൻ 3t അല്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ. ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം? നമ്മളിവിടെയും ട്രിഗ്ണോമെട്രിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. We know that 2 sin A sin B is equal to, നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടാണ്. 2 sin A sin B is equal to cos A minus B minus cos A plus B. ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമുക്ക് sin 2t ഇൻറ്റു sin 3tയുടെ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ യു ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് A by 2t and B by 3t. So that A plus A minus B എന്ന് പറയുന്നത് 2t minus 3t ആയി, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് t ആയി. A plus B യുടെ വാല്യൂ 2t plus 3t എന്നുള്ളത് 5t ആയി. ഈ റിസൾട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? സോ 2 times sin A എന്നുള്ളത് 2t ആണ്, ഇൻറ്റു sin B എന്ന് പറയുന്നത് 3t ആണ്, ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് A മൈനസ് ബി യുടെ വാല്യൂ മൈനസ് t ആണ്, മൈനസ് കോസ് A പ്ലസ് ബിയുടെ വാല്യൂ 5t ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, വി നോ ദാറ്റ് കോസ് of minus theta is equal to cos theta plus cos theta. So cos of minus t is same as cos t minus cos 5t. So if you divide throughout by 2, you will get the value of sin 2t into sin 3t is equal to divide throughout by 2. That is 1 by 2 times cos t minus cos 5t. So therefore
taking Laplace transforms on both sides. Laplace transform of sin 2t into sin 3t is equal to Laplace transform of cos t minus cos 5t the whole divided by 2, which is equal to apply linearity property, take 1 by 2 outside the Laplacian symbol, 1 by 2 into, then open a bracket, Laplace transform of cos t minus Laplace transform of cos 5t, which is equal to 1 by 2 into Laplace transform of cos t. Already we have basic results. Laplace transform of cos at is equal to s divided by s square plus a square. ഇവിടെ എക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ആണ്. എക്ക് പകരം 1 കൊടുക്കുക. cos 1 into t, cos t is equal to s divided by s square plus 1 square minus Laplace transform of cos 5t. Replace a by 5 in this result. You will get Laplace transform of cos 5t is equal to s divided by s square plus 5 square. So this is equal to s divided by s square plus 5 square. This is the answer. ഇതുപോലെ Laplace transform of cos 2t into sin 3t അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക.